Hello students. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா basic trigonometric formulas. அதாவது most of the problemsல frequent நாம யூஸ் பண்ண basic trigonometric formulaஸும் அந்த formulas எப்படி ஈஸியா மெமரைஸ் பண்றது அதுக்கான கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸும் பார்க்க போறோம். So first இதுல என்னென்ன trigonometric identities பத்திலாம் பார்க்க போறோம். First sin square theta plus cos square theta equal to 1. 1 plus tan square theta equal to secant square theta. 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta. Tan theta equal to sin theta by cos theta. And cot theta equal to cos theta by sin theta. So, இந்த trigonometric identitiesலாம் பார்க்கணும்னா first நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல first one என்னன்னா trigonometric ratios. Trigonometric ratios எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா first இந்த ABC triangle consider பண்ணிக்கோங்க. ட்ரையாங்கிளுக்கு 3 சைட்ஸ் உண்டு. ஸோ இதுல இந்த ஆங்கிள் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டா எந்த சைடு இருக்கு அதுதான் ஆப்போசிட் சைடு. ஆங்கிள் தீட்டாக்கு அட்ஜசன்ட் இருக்கிற சைடு அட்ஜசன்ட் சைடு அண்ட் அனதர் ஒன் சைடு வந்து ஹைப்போடென்யூஸ் சைடு. ஸோ இங்க ஏபி ஆப்போசிட் சைடு, பிசி அட்ஜசன்ட் சைடு, ஏசி ஹைப்போடென்யூஸ் சைடு. ஸோ இதை வச்சு நம்ம 3 trigonometric ரேஷியோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன், cos and tan theta. So first இதுல sin theta என்னன்னா opposite side divided by hypotenuse, cos theta என்னன்னா adjacent side divided by hypotenuse, tan theta என்னன்னா opposite side divided by adjacent side. So next நம்ம inverse trigonometric ratios என்னன்னு பார்க்கலாம். So நம்ம first sin, cos, tan பார்த்தாச்சு. So இன்னும் 3 trigonometric ratio functions இருக்கு. அது என்னன்னா cosecant theta. இது என்ன sin theta ஓட inverse is 1 by sin theta. Next secant theta இது cos theta ஓட inverse அதாவது 1 by cos theta. And cot theta இது வந்து tan theta ஓட inverse அதாவது 1 by tan theta. So நமக்கு மொத்தமா 6 trigonometric functions கிடைச்சிருக்கு. So இப்போ இந்த 6 trigonometric functionsக்கு trigonometric ratios எழுதணும்னா sin theta வந்து opposite by hypotenuse னா cosecant theta hypotenuse by opposite because இது வந்து இதோட inverse function. Next cos theta வந்து adjacent by hypotenuse னா secant theta hypotenuse by adjacent ஏனா இது cos ஓட inverse. Tan theta வந்து opposite by adjacent னா cot theta adjacent by opposite ஏனா இது tan ஓட inverse. ஓகேவா? So நம்ம எப்படி cosecant theta வந்து sin theta ஓட inverse ன்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி sin thetaவும் cosecant theta ஓட inverse, secant theta cos theta ஓட inverse மாதிரி cos theta secant theta ஓட inverse and cot theta tan theta ஓட inverse னா tan thetaவும் cot theta ஓட inverse. So next நம்ம வந்து complementary angles தான் என்ன பார்க்கலாம். So அதுக்கு first அதே same triangle consider பண்ணிக்கோங்க. So AB வந்து opposite side அதை x னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். BC adjacent side y னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். AC hypotenuse side the z னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம trigonometric ratiosல இருந்து sin theta ஓட வேல்யூ எப்படி எழுதலாம்? opposite by adjacentனால opposite by hypotenuseனால x by z னும், cos theta வந்து adjacent by hypotenuseனால y by z னும், tan theta வந்து opposite by adjacentனால x by y னு எழுதலாம். So cosecant theta வந்து sin ஓட inverse, so z by x. Secant theta வந்து cos ஓட inverse, so z by y. And cot theta வந்து tan ஓட inverse, so y by x. So complementary angles actually என்னன்னா sin 90 degree minus theta வந்து y by z, cosecant 90 degree minus theta வந்து z by y, cos 90 degree minus theta வந்து x by z. And secant 90 degree minus theta வந்து z by x. Tan 90 degree minus theta வந்து y by x and cot 90 degree minus theta வந்து x by y. So actual trigonometric ratios அப்புறம் complementary angles இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒன்று கிளியரா தெரியுது. என்னன்னா sin thetaவும் cos 90 degree minus thetaவும் equal, that is x by z. cos thetaவும் sin 90 degree minus thetaவும் equal, அதாவது y by z.
tan தீட்டாவும் cot 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவும் ஈக்குவல், அதாவது x by y. cot தீட்டாவும் tan 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவும் ஈக்குவல், that is y by x. cosecant தீட்டாவும் secant 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவும் ஈக்குவல், that is z by x. secant தீட்டாவும் cosecant 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவும் ஈக்குவல், that is z by y. So இதுல இருந்து நமக்கு 3 காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள் பேர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. பேர் 1 வந்து sin and cos. sin theta வந்து cos ஓட காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள், cos வந்து sin ஓட காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள். Next tan and cot. tan வந்து cot ஓட காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள், cot வந்து tan ஓட காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள். Next secant and cosecant. So secant வந்து cosecant ஓட காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள், cosecant வந்து secant ஓட காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள். So 3 காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள் பேர்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது பைத்தாகரஸ் தியரம். ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா அதுக்கு பைத்தாகரஸ் தியரம் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க? ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஆப்போசிட் வந்து எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர். அதாவது ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ இந்த பைத்தாகரஸ் தியரமை ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர், அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர், அப்புறம் ஆப்போசிட் ஸ்கொயரால 3 டைம் டிவைட் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயரால டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பை ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் பை ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர் பை ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர். ஸோ நமக்கு தெரியும் இதோட வேல்யூ 1. அப்புறம் ஆப்போசிட் பை ஹைப்போடென்யூஸ் நமக்கு தெரியும் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோல இருந்து அதோட வேல்யூ sin. அட்ஜசன்ட் பை ஹைப்போடென்யூஸோட வேல்யூ cos. ஸோ இது sin ஸ்கொயர் தீட்டா, இதோட வேல்யூ cos ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டி கிடைச்சாச்சு, தட் இஸ் sin ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் cos ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1. நெக்ஸ்ட் நம்ம அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் வச்சு டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பை அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் பை அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர் பை அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் பை அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயரோட வேல்யூ 1 கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் வந்து tan நமக்கு தெரியும், ஹைப்போடென்யூஸ் பை அட்ஜசன்ட் வந்து சீக்கன்ட் நமக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோல இருந்து கிடைச்சது. ஸோ அப்போ 1 பிளஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆப்போசிட் ஸ்கொயரால டிவைட் பண்ண போறோம். ஸோ ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பை ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜசன்ட் ஸ்கொயர் பை ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர் பை ஆப்போசிட் ஸ்கொயர். ஸோ இங்க ஆப்போசிட் பை ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் வந்து 1, அட்ஜசன்ட் பை ஆப்போசிட்டோட வேல்யூ என்ன? cot. அண்ட் ஹைப்போடென்யூஸ் பை ஆப்போசிட்டோட வேல்யூ என்ன? கொசீக்கன்ட் தீட்டா. ஸோ வந்துட்டு இதுல இருந்து 1 பிளஸ் cot ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கொசீக்கன்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ நமக்கு 3 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் எப்படி பைத்தாகரஸ் தியரம்ல இருந்து டிரைவ் பண்றது கிடைச்சாச்சு. ஸோ sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus tan square theta equal to secant square theta, 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta, tan theta equal to sin theta by cos theta, and cot theta equal to cos theta by sin theta. எப்படி டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம sin square theta plus cos square theta equal to 1 டிரைவ் பண்ணியாச்சுன்னா அதுல இருந்து நமக்கு sin ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். sin ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு cos ஸ்கொயர் தீட்டா ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போனா 1 மைனஸ் cos ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ sin தீட்டாவோட வேல்யூ ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் cos ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ cos ஸ்கொயர் தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா sin ஸ்கொயர் தீட்டாவை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போகலாம் 1 மைனஸ் sin ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ cos தீட்டாவோட வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் sin ஸ்கொயர் தீட்டா. நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா 1 பிளஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு secant ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ அப்போ இதில் வந்து tan ஸ்கொயர் தீட்டாவை வேணும்னா 1 வேல்யூவை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் secant ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1. ஸோ tan தீட்டா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் secant ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1. ஸோ secant ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டா, தட் இஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டாவை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகும்போது
secant square theta minus tan square theta equal to 1. Next formula வந்து 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta. ஸோ இதுல இருந்து cot square theta வேணும்னா 1 right hand side எடுத்துட்டு போலாம். ஸோ cosecant square theta minus 1. ஸோ cot theta equal to square root of cosecant square theta minus 1. ஸோ next cot square theta right hand side எடுத்துட்டு போகும்போது cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. ஸோ இந்த 13 ஃபார்முலாஸ் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக நமக்கு தெரிய வேண்டியது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ். ஸோ இந்த 3 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் பைத்தாகரஸ் தியரம்ல அதை அப்ளை பண்ணி நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் கிடைக்கும். அந்த 3ல இருந்து எகெயின் 10 மோர் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் டிரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள் பேர்ஸ். ஸோ இந்த 3 காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள் பேர்ஸ் வந்து மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ நீங்க மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியது ட்ரிக்னாமெட்ரி ரேஷியோஸும் காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள் பேர்ஸும் மட்டும்தான். ஸோ அது மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணாலே உங்களால 13 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் வந்துட்டு ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா தாராளமாக யாதும் கேலி 20@gmail.com மெயில் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.